السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں چین کے منیچر میزائل کی خبر پر بات کریں گے۔ ترک ساختہ ڈرونز کی مصر کی جانب سے پاسبل ایکوزیشن، سعودی عرب کو شپ کی فراہمی، جاپان کی ایک اور یورپین پروگرام میں شمولیت، پولینڈ کی مزید ویپنز ایکوزیشن سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر کی جانب سے مصر میں ہونے والے تیسرے ڈیفینس انڈسٹری فیئر کے دوران اپنے کنجی اور TB2 ڈرونز کو اسکیل ماڈل کے ساتھ شوکیس کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایڈیکس کے موقع پر یہ دونوں ترک ساختہ ڈرونز مصر کے فلیگ کے ساتھ اس نمائش میں ڈسپلے کیے گئے، جو ممکنہ طور پر مصر کی ان ڈرونز کی پاسبل ایکوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس دفاعی نمائش میں دیگر ترک کمپنیوں جیسا کہ راکٹسان، ایسلسان اور ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے علاوہ تقریباً 1 درجن سے زائد کمپنیوں نے ایڈیکس دفاعی نمائش میں حصہ لیا۔ ایڈیکس دفاعی نمائش میں مصر کی جانب سے کورین ساختہ K9 تھنڈر سیلف پروپلڈ ہوئٹزرز کو بھی ایجپشین آرمی کے کیموفلاج میں ڈسپلے کیا گیا، جبکہ مصر نے اس دفاعی نمائش کے موقع پر اپنے ملک کی ساختہ کئی طرح کے ڈرونز کے بھی اسکیل ماڈل ڈسپلے کیے ہیں۔ خیال رہے کہ مصر نے ایڈیکس کے گزشتہ ایڈیشن میں کورین کمپنی ہینوا ڈیفینس کے ساتھ K9 تھنڈر سیلف پروپلڈ ہوئٹزر اور K10 کے علاوہ K2 بلیک پینتھر ٹینک سے متعلق ایگریمنٹ سائن کیے تھے۔ عین ممکن ہے کہ مصر کی جانب سے ترک ساختہ ڈرونز کو محدود تعداد میں ایکوائر کیا جائے۔ ادھر بنگلہ دیش کی آرمی نے بھی ترک ساختہ TB2 ڈرونز کو، جنہیں گزشتہ برس آرڈر کیا گیا تھا، انہیں اپنے باقاعدہ فلیٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ فرینڈز، اسپینش کمپنی نوینتیا کی جانب سے سعودی نیوی کے لیے تیار کی جانے والی چوتھی الجبیل کلاس کارویٹ بھی رائل سعودی نیوی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس کلاس کی چوتھی کارویٹ 5 دسمبر کو سعودی عرب کے کنگ فیصل نیول بیس پر ایک تقریب کے دوران نوینتیا کی جانب سے رائل سعودی نیوی کے حوالے کی گئی۔ خیال رہے کہ اس چوتھی کارویٹ کو جولائی 2021 میں لانچ کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ شپ اسپین سے سعودی عرب ٹرانسپورٹ کی گئی تھی، جہاں سعودی عرب کی سامی گروپ نے نوینتیا کے تعاون سے اس پر ویپنز اور سسٹمز کی انسٹالیشن کا کام سر انجام دیا ہے۔ سعودی عرب نے 2018 میں اسپینش کمپنی کے ساتھ ٹوٹل 5 جبیل کلاس کارویٹ سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا تھا، اور اس کانٹریکٹ میں ان شپس کی ایکوزیشن کے علاوہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی شامل تھی۔ یہ شپ ٹوٹل 2400 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، جبکہ اس کی لمبائی 104 میٹرز ہے۔ الجبیل کلاس کارویٹس ٹوٹل 102 کریو ممبرز کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہیں، اور ان شپس کو لینارڈو کے AESA ریڈار کے علاوہ تھیلس کے الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز اور تھیلس کے اسٹنگ 1.2 فائر کنٹرول سسٹم سے اکوپ کیا گیا ہے۔ اس کے ویپنز میں ایک اوٹو ملیرا کی 76 ملی میٹر مین گن اور رین میٹل کے 35 ملی میٹر کلوز ان ویپن سسٹمز کے علاوہ اس پر 16 سیلز کے ساتھ ورٹیکل لانچ سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے، جس پر 64 RIM-162 ایوالڈ سی اسپیرو ایئر ڈیفنس میزائلز کا استعمال کیا جائے گا۔ الجبیل کلاس کارویٹس پر 8 ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کو استعمال کیا جائے گا، جو بنیادی طور پر بلاک 2 کے اینٹی شپ میزائلز ہیں۔ اینٹی سب مرین رول پر ان شپ سے 2 لائٹ ٹارپیڈوز بھی لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ فرینڈز، چائنیز کمپنی نے ایڈیکس دفاعی نمائش کے موقع پر صرف 1.2 کلو گرام وزنی QN202 نامی منیچر گائیڈڈ میزائل متعارف کروایا ہے۔ اس منیچر گائیڈڈ میزائل کا کانسیپٹ اس سے پہلے چائنا ایئر شو 2018 کے موقع پر بھی انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس گائیڈڈ میزائل کو اس دفاعی نمائش میں باقاعدہ پریزنٹ کیا گیا ہے۔ QN202 کے نام سے اس منیچر میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ہینڈ ہیلڈ میزائل لانچر سے فائر کیا جا سکتا ہے، جبکہ کم وزنی ہونے کی وجہ سے ایک سولجر اپنے بیک پیک پر اس قسم کے 6 میزائلز کو کیری کر سکتا ہے۔ یہ میزائل 2 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، اور اس کو نہ صرف لائٹ آرمرڈ ویکنز بلکہ ڈرونز کے علاوہ آرمی پرسنل کے خلاف افیکٹولی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چائنیز کمپنی کی جانب سے QN202 کو کاسٹ افیکٹو بھی قرار دیا گیا ہے، اور اسے خاص طور پر چائنیز آرمی کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر ڈیولپ کیا گیا۔ اس میزائل کی پر وار ہیڈ کاسٹ صرف $4000 ہے۔
साउथ कोरिया ने अपनी मिलिट्री की ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट्स के तहत ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रियर के C390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने का फैसला किया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सऊदी अरब ने अब से चंद रोज पहले ही इस हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत एक्विजिशन का ब्राजील के साथ MOU साइन किया है। साउथ कोरिया की जानिब से एयरबस के A400M और ब्राजीलियन एम्ब्रियर के C390 प्लेटफॉर्म्स में से किसी एक तैयारे का इंतखाब किया जाना था, ताहम अब कोरियन डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की गर्ज से C390 का इंतखाब किया है। साउथ कोरिया की आर्म्ड फोर्सेज इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन मकासद के लिए अमरीकी साख्ता लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा C-130J तैयारों को इस्तेमाल करती है, ताहम वो अपनी एयर ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो कैपेबिलिटी को मजीद इनहेंस करने की गर्ज से C390 को अक्वायर करेगी। साउथ कोरियन हुकाम की जानिब से एयरबस के A400M और ब्राजीलियन कंपनी के C390 को इस साल मार्च और अप्रैल में इवैल्यूएशन मकासद के लिए टेस्ट किया गया था। ख्याल रहे कि साउथ कोरिया ने अपनी आर्मी के लिए K-21 कॉम्बैट व्हीकल की 4th सीरियल प्रोडक्शन प्लान की भी मंजूरी दी है, जबकि स्मॉल आर्म हेलीकॉप्टर को आने वाले दिनों में 2nd सीरियल प्रोडक्शन प्लान के तहत अक्वायर किया जाएगा। फ्रेंड्स, जापान के बारे में रिपोर्ट्स है कि उसने यूरोपियन ममालिक के यूरो ड्रोन प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन का फैसला किया है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन ने जापान की ऑब्जर्वर की हैसियत से यूरो ड्रोन प्रोग्राम में शमूलियत की बाकायदा अप्रूवल दी है। इटालियन डिफेंस इंडस्ट्री के सोर्सेज की जानिब से कहा गया है कि जापान की हुकूमत ने यूरो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंडेरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम में अभी के लिए ऑब्जर्वर की हैसियत से शामिल होने का फैसला किया था, जिसे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन ने मंजूर कर लिया। वाज़ेह है कि जापान ने अब से चंद माह पहले ही बरतानिया और इटली की जानिब से लीड किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया था। जापान ने हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ ज्वाइंट UAV डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मुतालिक भी बातचीत की थी, ताहम मुमकिन तौर पर इस बारे में कोई ठोस पेशरफ्त न होने को लेकर अब जापान ने यूरोपियन कंसोर्शियम को ज्वाइन करने का फैसला किया है। यूरो ड्रोन प्रोग्राम का इनिशिएटिव तो अगस्त 2016 में लिया गया था, ताहम ये ड्रोन मुख्तलिफ हवालों से अभी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। इस यूरोपियन ड्रोन प्रोग्राम में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली शामिल है। एंड मुमकिन है कि नियर फ्यूचर में जापान इस प्रोग्राम को बाकायदा ज्वाइन कर ले और फ्यूचर कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की तरह यूरो ड्रोन प्रोग्राम में भी एक्टिवली शिराकतदार बन जाए। फ्रेंड्स, पोलैंड ने जनूबी कोरिया से बड़ी तादाद में K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्ज़र्स की एक्विजिशन के बाद अब मजीद 152 K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्ज़र्स की एक्विजिशन का एग्रीमेंट साइन किया है। ताज़ा तरीन मुआहदे के तहत पोलिश डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से ऐलान किया गया है कि टोटल 152 K9 सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्ज़र्स में से 6 K9A1 स्टैंडर्ड जबकि 146 K9 PL सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्ज़र्स होंगी। ख्याल रहे कि K9A1 साउथ कोरिया से प्रोडक्शन के बाद पोलैंड के हवाले की जानी है, जबकि K9 PL कोरियन ताउन से पोलैंड में ही तैयार की जाएंगी। फ्रेंड्स, इस बारे में पोलिश डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी पोस्ट में कहा है कि पोलिश आर्मी के पास 1000 से जायद 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्ज़र होनी चाहिए और इसी टारगेट को पेश नजर रखते हुए मजीद होइट्ज़र्स की एक्विजिशन का फैसला किया गया है। ख्याल रहे कि पोलैंड की जानिब से साउथ कोरिया से बड़ी तादाद में वेपन अक्वायर किए गए हैं, जिसमें FA-50 जेट्स, K9 आर्टिलरी सिस्टम्स और K2 मेन बैटल टैंक्स शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड और साउथ कोरिया के दरमियान बड़ी तादाद में इन वेपन्स की एक्विजिशन की मालियत $22 अरब बताई गई है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।